اس کے بعد اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربان تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے دین کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو، اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار
आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। चुनाचे हम तुम्हारा रुख ज़रूर इस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो। आइंदा जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे का रुख नमाज पढ़ते हुए इसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। और जिन लोगों को किताब दी गई थी, अगर तुम इनके पास हर किस्म की निशानियां ले आओ तब भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना तुम इनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना ये कि दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसके बाद अगर कहीं तुम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और यकीन जानो कि इनमें कुछ लोगों ने हक को जानबूझकर छुपा रखा है, और हक वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है। लिहाजा शक करने वालों में हरगिज ना शामिल होना। और हर गिरोह की एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और तुम जहाँ से भी सफ़र के लिए निकलो अपना मुंह नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ करो, और यकीनन यही बात हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और तुम जहाँ कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका न मिले। अलबत्ता इनमें जो लोग जुल्म के खूगर हैं वो कभी खामोश ना होंगे, सो इनका कुछ खौफ ना रखो। हाँ, मेरा खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूं, और ताकि तुम हदायत हासिल कर लो। ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए ईमान वालो, सब्र और ईमान से मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों उनको मुर्दा ना कहो, दरअसल वो जिंदा हैं, मगर तुमको उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं, हम
کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔